اگر تم نے ہمارے سوالات کے صحیح جوابات نہیں دیے تو تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ تم لوگ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے مردہ سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اب آئے ہو تم صحیح راستے پر۔ سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ ملک کریم کہاں ہے؟ اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ کون ملک کریم؟ میں کسی ملک کریم کو نہیں جانتا، افضل نے سادگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مرزا اس کا یہ انداز دیکھ کر بری طرح تلملا اٹھا۔ بکواس مت کرو، تمہارا معصومیت کا یہ ڈھونگ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ ملک کریم کو ندا نے اغوا کیا تھا، جسے ہم ابھی ختم کر کے آ رہے ہیں۔ مرزا کی بات سن کر وہ بری طرح تڑپ اٹھا۔ تم نے اسے قتل کر دیا؟ تم نے اسے جان سے مار دیا؟ ہاں، ہم نے اس کے خوبصورت جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے، مرزا نے شفاق لہجے میں کہا۔ افضل پر سختے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک پٹی پٹی آنکھوں سے چپ چاپ کمرے کی چھت کو گھورتا رہا، پھر اس کے لبوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ نیتا، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ مرزا نے حیرانی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں نے بشانے اچکا کر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ نیتا کہاں ہو تم؟ کمرے میں افضل کی پیار بھری پکار گونجی۔ مرزا پریشانی اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے بازو کو پکڑ کر زور سے اسے جھنجھوڑ دیا۔ افضل! مرزا کے اس بری طرح جھنجھوڑنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ایک بار پھر خواب کسی کیفیت میں پکارا، نیتا میری جان کہاں ہو تم؟ صدیقے اور مرزا کے چہروں پر حیرانی کی جگہ تشویش نے لے لی۔ خود میں بھی شدید شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کیا یہ شخص ڈھونگ رچا کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیسے یقین ہے کہ یہ اس طرح ہمیں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ افضل ہوش میں آؤ، مرزا نے ایک بار پھر اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ افضل ہوش میں تو نہیں آیا، البتہ اس کی خود فراموشی کی کیفیت جنون میں بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو گیا اور ان میں خون کی سرخی کھلنے لگی۔ ندا! وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ اس کی آواز پھٹ گئی تھی اور اس کے لبوں کے کناروں سے بہنے والا کف اس کی گردن تک آ گیا۔ اس نے ایک زبردست جھٹکے سے اپنے جسم کو بندشوں سے آزاد کرانا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ وہ ایک بار پھر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اگلے لمحے اس نے ایک بار پھر ندا کا نعرہ لگا کر اپنے جسم کے اوپری حصے کو اوپر اٹھایا۔ اس مرتبہ اس کا جسم جھٹکے سے بستر پر گرا تو اس کا سر خاصے زور سے مسحری کے آہنی سرہانے سے ٹکرایا۔ قبل اس کے کہ ہم کچھ کر پاتے اس کا جسم ایک بار پھر اچھلا۔ اس مرتبہ اس کا سر پہلے سے بھی زیادہ قوت سے سرہانے سے ٹکرایا۔ اس کی کھوپڑی کی ہڈی اور دھات کے تصادم کی بہت واضح آواز ہم نے سنی۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹیں ابھریں اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ناک سے دوبارہ خون ٹپکنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم دم بخود رہ گئے تھے۔ بالآخر مرزا نے اپنی حالت پر قابو پایا۔ اس نے صدیقی کو بھیج کر ڈاکٹر صنم کو بلوا لیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر صنم نے حواس باختہ سے لہجے میں کہا۔ مرزا نے اشارے سے اس کی توجہ افضل کی طرف مبذول کروائی۔ کیا ہوا اسے؟ اس نے جلدی افضل کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے مختصراً اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ یہ شخص اس عورت سے یقیناً بے حد شدید محبت کرتا ہوگا۔ اس کی موت کی خبر نے اسے شدید جذباتی صدمہ پہنچایا ہے۔ کیا وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی؟ میرے خیال میں لفظ خوبصورت اس کی شخصیت کی دلکشی کا پوری طرح اظہار نہیں کرتا۔ وہ خوبصورت ہی نہیں، خطرناک حد تک خوبصورت ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ کیا واقعی؟ تو پھر آپ لوگوں نے اسے کیوں کہا کہ وہ مر چکی ہے؟ بس حماقت ہو گئی۔ میں اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، یہ کب تک اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جائے گا؟ میرا مطلب ہے یہ ہمیشہ کے لیے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ فی الحال اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے جب یہ ہوش میں آئے تو یہ ٹھیک ہو چکا ہو سکتا ہے اس کی یہ حالت مزید کچھ دن تک رہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ رفتہ رفتہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ البتہ اسے مزید چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ خدا کرے آپ کا اندازہ درست نکلے، ورنہ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ یہ شخص ہمارے لیے ترپ کے آخری پتے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اسے ضائع کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر صنم نے گیلے کپڑے سے افضل کے چہرے کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد اس کی شکستہ ناک پر برف کے ٹکڑوں سے ٹکور کی، جس سے اس کی ناک سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے سر کی چوٹوں کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد یہ خود ہی ہوش میں آ جائے گا۔ جب یہ ہوش میں آنے لگے تو آپ مجھے بلوا لیجیے گا، میں اس کی کیفیت کا مزید تفصیل سے جائزہ لوں گی، ڈاکٹر صنم نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ہم تینوں بے چینی سے افضل کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ میرا ذہن خاصی الجھنوں میں گرفتار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے الجھنوں میں شریک کروں یا نہ کروں۔ بالآخر میں نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ معاف کیجیے گا مرزا صاحب، میں نے مرزا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دونوں پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ اصل صورتحال یہی ہے جو بظاہر ہمارے سامنے ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں یہ الو کا پٹھا مجنو کی اولاد کوئی ڈرامہ تو نہیں کھیل رہا ہے؟
मेरी बात सुनकर उनके चेहरों पर भी उलझन के वाज़ेह तासुरात उभर आए। बज़ाहिर तो उसकी ये हालत हकीकी नजर आती है। मिर्जा ने भी सरगोशियाना लहजे में कहा, बिलफाज ये सब ड्रामा भी है, तो ये ड्रामा ज्यादा देर नहीं चल सकता। हम इसे इतनी आसानी से तो जान छुड़ाने नहीं देंगे। ये कितने भी फरेब कर ले, हम इसे इन जकड़ बंदों से आजाद तो नहीं करेंगे। थक हार कर इसे अपनी जुबान खोलना ही पड़ेगी। बसूरते दीगर हम इसे गोली मारकर कूड़े के ढेर पर फेंक देंगे। मिर्जा की बातें सुनकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। मैंने उसकी मुकम्मल तायद की। तकरीबन निस्फ घंटे के बेजार कुन इंतजार के बाद उसके जिस्म में कुछ जुम्बिश पैदा हुई। सदीकी जाकर डॉक्टर सनम को बुला लाया। वो शायद खाने की तैयारी में मसरूफ रही होगी। अपनी पेशानी का पसीना पूंछते हुए उसने अफजल का चेहरा थपथपाया और पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। उसे बंद आंखों के साथ घटाघट पूरा गिलास खाली कर दिया। निदा, उसके हल्क से कमजोर सी आवाज निकली। डॉक्टर सनम ने उसके गाल थपकते हुए कहा, होश में आओ, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, आंखें खोलो। निदा, तुम कहाँ हो निदा? आखिर तुम आ ही गई ना। मेरे पास आओ निदा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अफजल ने बंद आंखों के साथ अपना चेहरा डॉक्टर सनम के हाथों से मलते हुए कहा। मुझे उसके अंदाज में तसन्नो का शायबा तक नजर नहीं आया। मिर्जा ने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। डॉक्टर सनम का चेहरा शर्म से गुलनार हो रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ खींच लिए, अपनी जगह से तेजी से उठा और एक करारा सा तमाचा अफजल के गाल पर दे मारा। डॉक्टर सनम ने मुलामत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं उसकी नजरों से बेनियाज अफजल के रद्द अमल का जायजा लेता रहा। उसका चिकना चिकना सफेद रुखसार सुर्ख पड़ गया, लेकिन उसके हल्क से कोई चीख वगैरह नहीं निकली। वो आंखें बंद की ख्वाब किसी हालत में निदा निदा पुकारता रहा। मैंने मिर्जा की तरफ देखा और उसने धीरे से अपने सर को आसपात में जुम्बिश देकर मेरे इस अमल को सराहा। उसने भी अफजल के रद्द अमल का मुशाहिदा किया होगा और शायद उसने भी वही नतीजा अखज़ किया जो मैंने किया। डॉक्टर एहतिजाज के से अंदाज में मुंह फुलाए गीले कपड़े से अफजल का मुंह साफ करती रही। मिलाकर उसने धीरे धीरे आंखें खोलती। इसकी वीरान वीरान नजरों ने सबसे पहले डॉक्टर सनम को देखा। उसकी आंखों में एक वहशाना चमक उभरी। तुम आगे नहीं था? मैं तुम्हारे बगैर कितना उदास हो गया था। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर सनम ने छींपी छींपी नजरों से हम लोगों की तरफ देखा। हम तीनों की नजरें अफजल पर पड़ी। कोई झोल, कोई बनावट, कोई तसन्नो जिससे हम उसका पोल खोल सके। हमें एक मरतबा फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। हमें उसके चेहरे पर 9 उम्र बच्चे की सी मासूमियत नजर आई। मैंने बिजली की सी तेजी से उसके गाल पर एक और तमाचा दे मारा। इस मरतबा डॉक्टर सनम ने बाकायदा कहर आलूद नजरों से मुझे घूरा। इसके नाजुक लबों में हल्की सी जुम्बिश हुई, लेकिन वो कुछ कहे बगैर पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। सदीकी और मिर्जा ने हल्का सा कहका लगाया। मेरी नजरें बदस्तूर अफजल के चेहरे पर जमी थी। थप्पड़ लगते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बच्चों की तरह मुंह बसोरने लगा। डॉक्टर सनम को जाते देखकर बाकायदा रोने लगा। मुझे छोड़कर मत जाओ निदा, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। उसकी आवाज बुलंद से बुलंद तर होने लगी। अबे चुप, मिर्जा ने सख्त लहजे में उसे डांट दिया। बड़ा आया निदा का मामा बनके, जुबान बंद कर ले वरना गला घूंट दूंगा। अफजल ने बुलंद आवाज से रोने के लिए मुंह खोला, लेकिन मिर्जा की गजबनाक आंखों को देखकर अपनी आवाज हल्की में रोक ली। इसके अंदाज में इतनी मासूमियत और बेसाख्तगी थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद हम खामखा शकों को शुबहात का शिकार हैं। शायद ये वाकई इसी शदीद जज्बाती सदमे के बायस अपना ज़हनी तवाज़ुन को बैठा है। इस मरहले पर मुझे बेसाख्ता अपना मुंह बोला भाई कासिम रजा याद आ गया। इसकी ज़हनी कैफियत भी तो तकरीबन अफजल जैसी ही थी। फर्क सिर्फ ये है कि वो बचपन ही से ज़हनी बहरान का शिकार रहा था। खुदा जाने अब वो बेज़रर और मुखलिस नौजवान किस हाल में होगा। मैंने अफजल की तरफ देखा। इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे और वो दबी दबी सिसकियां भर रहा था। इस वक्त डॉक्टर सनम कमरे के दरवाजे में नमदार हुई। खाना तैयार है, उसने अजीब सी सर्द महरी से लबरेज लहजे में कहा। हम तीनों उठकर खाने की मेज पर आ गए। डॉक्टर सनम मेज पर खाना लगाने लगी तो मैंने धीमे लहजे में कहा, अपनी हरकत से मुआज़रत कहा हूँ डॉक्टर साहिबा। दरअसल मैं देखना चाह रहा था कि कहीं वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अब तो जानती है कितना नाजुक मामला है। वो बहरहाल एक भारतीय एजेंट है। हम किसी किस्म का भी खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। मैंने डॉक्टर सनम के चेहरे पर बहाली के आसार देखे। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी आजमाइश के लिए और भी कई तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। बहरहाल आप लोगों ने उसके मुतालिक क्या अंदाजा लगाया? बज़ाहिर तो वाकई ज़हनी अबतरी का शिकार दिखाई देता है। खुदा करे वो जल्द अज जल्द अपने होशो हवास में वापस आ जाए। हमें इसे बहुत कुछ मालूम करना है, मैंने मुतफक्किर लहजे में कहा। मेरा ज़हन अभी तक पूरी तरह इस तमाम सूरत हाल को कबूल नहीं कर पाया था। ताहम मैंने डॉक्टर सनम की दिल शिकनी के ख्याल से मजीद शक व शुबे का इजहार नहीं किया। हमें खाना खिलाने के बाद उसने इजाज़त तलब की कि वो अफजल को भी खाना खिला दे। अपनी मदद के लिए उसने सदीकी को अपने साथ ले लिया। मैं और मिर्जा जानबूझकर उसके साथ नहीं गए क्योंकि हमें देखकर अफजल खौफजदा हो जाता था। निस्फ घंटे बाद वो वापस लौटे तो मैंने डॉक्टर सनम के चेहरे पर एक मरतबा फिर शर्मो हया की शफक देखी।
सदीकी भी ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर सनम सीधी किचन की तरफ चली गई, जबकि सदीकी मिर्जा के कान में कुछ खुसर फुसर करने लगा। मैंने इनके हाल पर छोड़कर डॉक्टर सनम के पास पहुंच गया। खैर तो है, आपने अफजल की ताज़ा तरीन हालत के मुतालिक कुछ नहीं बताया। वो डॉक्टर सनम का चेहरा एक बार फिर शर्म से गुलनार हो गया। मैं ताज्जुब से उसकी शक्ल देखने लगा। क्या ये वही चर्ब जुबान और बेबाक औरत है जो अपने जुबानी हमलों से मुझे पसपा कर दिया करती है? वो मुझे माँ की निदा समझ रहा है। पता नहीं क्या उल्टी सीधी हाँक रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं निदा नहीं हूँ, लेकिन वो मानने पर तैयार नहीं है। मैं उसके रुमानी मुकालमों से तंग आ गई हूँ। मैंने उसे खामोश होने का हुक्म दिया तो वो फौरन खामोश हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक बार फिर शुरू हो गया। इस मरतबा उस पर धुन सवार हो गई कि मैं उससे नाराज हो गई हूँ और वो देर तक मेरी मिन्नत समाजत करके मुझे मनाने की कोशिश करता रहा। उसे कसम खाई है कि वो हर्फ बहर्फ मेरी हदायत पर अमल करेगा। उसने मुझसे मुतालबा किया कि मैं इसके हाथ पांव खोल दूं, लेकिन मेरे सख्ती से इनकार करने पर वो अपने इस मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गया। वो कठपुतली की तरह मेरे हर हुक्म की तामील करने पर तैयार है। उसका अंदाज इतना मासूमाना और वालिहाना है कि मुझे खामखा शर्मिंदगी होने लगती है। डॉक्टर सनम अपनी बात खत्म करके खामोश हो गई। यकलख्त मेरे ज़हन में चमाका सा हुआ। मैंने बेकरार लहजे में डॉक्टर सनम से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो आपकी हर बात आंखें बंद करके मान लेगा? हाँ जनाब, मुझे पूरा यकीन है, उसने नाज भर लहजे में कहा। अगर आप उससे कुछ पूछें तो क्या वो बता देगा? मैंने शदीद इज़्तिराब के आलम में पूछा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर उसने पूरा एतमाद लहजे में कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है। ओह, फिर तो हमारा काम बन सकता है, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। चलो मिर्ज़ा और सदीकी के पास चलते हैं। वो कदरे इस्तेहजाब के आलम में मेरे साथ मिर्ज़ा और सदीकी के पास पहुंच गई। मैंने मिर्ज़ा और सदीकी को डॉक्टर सनम के दावे से आगाह किया। हस्ब तवक्का इन्हें मेरी बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उनकी आंखें खुशी से छलकने लगी थी। ऐसा हो जाए तो हमारा मसला ही हल हो जाएगा, मिर्ज़ा ने पुरजोश लहजे में कहा। इस तरह तो हमें इस पर तशद्दुद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर सनम अभी तक इस्तेफामियत नज़रों से हमारे मुंह देख रही थी। हैरान न हो डॉक्टर साहिबा, हम अभी आपको सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस शख्स अफजल को जान पर खेल कर अगवा करके लाए हैं कि इसकी जुबान से हम राज उगलवा सकें। इस मकसद के हसूल के लिए शायद हमें इस पर सख्त तशद्दुद भी करना पड़ता। इसकी खुशकिस्मती है कि वो जुज़वी तौर पर अपनी दिमागी सलाहियतें खो बैठा है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उससे कुरेद कर पूछा जाए तो अपने लाशऊर में पोशीदा कीमती मालूमात उगल देगा। आपका कहना है कि वो आपकी हर बात मानने पर तैयार है। ऐसे में अगर आप प्यार मोहब्बत से उससे हमारे मतलब की मालूमात हासिल कर लें तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल सकता है। मैंने तफसील से उसे तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया। इसके चेहरे पर तफक्कुर के आसार उभरे। कदर तवक्कुफ के बाद उसने संजीदा लहजे में कहा, मेरा ख्याल है मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर हम इससे पूरी मालूमात ना भी हासिल कर सके तो कम अज कम इतना कुछ हमें ज़रूर मालूम हो जाएगा कि हम सरदार शाह मुराद की असल साजिश को समझ सके। जरूरत सिर्फ चर्च जुबानी से काम लेने की है। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहिबा। हम सब मिलकर इस तरह के सवालात तरतीब देते हैं कि वो बआसानी हमें हमारी मतलूबा मालूमात फराहम करते और उसके दिमाग पर किसी किस्म का जोर भी न पड़े। मिर्ज़ा ने कहा। हम सब ने उसकी तायद की। खासी देर की दिमाग सूजी के बाद हम कुछ ऐसे सवालात तैयार करने में कामयाब हो गए जिनका असल मौजू से बज़ाहिर कोई बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन अगर इनके जवाबात हमें हासिल हो जाते तो हम सरदार शाह मुराद के मंसूबे की अहम तरीन बातों से आगाह हो जाते। हम लोगों ने फैसला किया कि अब डॉक्टर सनम बाहैसियत निदा अफजल से ज़्यादा खुलने मिलने की कोशिश करेगी और फिर मुनासिब मौका देखकर उससे मज़कूरा सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करे। अलबत्ता उसे एहतियातन अफजल के हाथ पाँव नहीं खोलने। हम लोग अगर आस पास रहेंगे तो हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तखलिया फराम करेंगे। इस मंसूबे पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू हो गया। डॉक्टर सनम अफजल के कमरे में चली गई। हम बड़ी बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। आखिरकार खुदा करके तकरीबन निस्फ घंटे बाद डॉक्टर सनम इस कमरे से बरामद हुई। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट ने हमें मुस्तरिब कर दिया। मुतवक्का खुशखबरी सुनने के लिए हम तीनों हम तनगोश हो गए। आप लोगों का अंदाज़ा सही निकला। खिलाफ तवक्का मुझे इब्तदाई कामयाबी जल्दी हासिल होगी। मैंने जो उससे मालूम किया अगरचे वो बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, ताहम इब्तदा के लिहाज से कामयाबी बुरी नहीं है। तमहीद को ज़रा मुख्तसर करें और हमें बताएं कि आपने उससे क्या मालूम किया है। मैंने बेकरारी से पूछा। पहले मरहले में अपने सवालात के नतीजे में मुझे अफजल और निदा के ज़ाती ख्वाहिश जानने में कामयाबी हासिल हो गई है। अफजल और निदा दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, इसलिए एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। इन दोनों का ताल्लुक भारत के शहर आगरा से है। मजहब के लिहाज से दोनों कादियानी हैं। निदा ने पहले भारतीय एजेंसी राह में शमूलियत इख्तियार की। अफजल ने सिर्फ निदा के करीब रहने के लिए राह में शामिल होने की ख्वाहिश की और कामयाब हो गया। दोनों कट्टर भारतीय कौम परस्त थे। इब्तदाई कामयाबी के तौर पर यह मालूमात वाकई काबिल कदर हैं। इन मालूमात की रोशनी में हम इस शख्स अफजल की ज़हनी हालत की शिकस्तगी के सबब का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
اس کی زندگی کا محدود مقصد ندا رہی ہے۔ صرف ندا کی قربت کی خاطر اس نے خود بھی کسی نہ کسی طرح اسی ادارے میں شمولیت اختیار کر لی جس میں ندا خدمات انجام دے رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی تصویریں بسی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ بقیہ زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے میں افضل کو اچانک ندا کی موت کی اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا دماغ الٹ گیا۔ یہ ناگہانی آفت اس کے ذہن میں بجلی بن کر گری ہوگی۔ مرزا نے تفصیل سے اپنے اخذ کردہ نتائج سے ہمیں آگاہ کیا۔ میں بھی مرزا صاحب کے تجزیے سے خاصی حد تک متفق ہوں، البتہ میں اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ان تمام معلومات کی موجودگی میں یہ بات یقینی ہے کہ یہ شخص بے حد جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ خاصے کمزور اعصاب کا مالک رہا ہوگا۔ اس لیے ثانیہ کی اطلاع نے اس کے دماغ کو شدید انتشار کا شکار بنا دیا۔ اتنی کمزور شخصیت کا حامل شخص کی اتنی نازک اور اہم معاملے میں موجودگی، وہ بھی اتنے خطرناک ادارے کی طرف سے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس شخص کو یقیناً پوری طرح ٹھوک بجا کر رات تنظیم میں شامل کیا گیا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی ذہنی الجھن سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ تینوں ہی سوچ کی گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ تمہارا یہ موقف بے شک قابل غور ہے ذوالفقار۔ میرے ذہن میں اس کی یہ توجیہ آئی ہے کہ شاید اس کی شخصیت کا یہ کمزور پہلو صرف اور صرف ندا کے حوالے سے ہو۔ زندگی کے بقیہ تمام معاملات میں شاید یہ بالکل نارمل انسان رہا ہو۔ اس کی شخصیت کا یہ کمزور پہلو اس ایجنسی کے لیے چننے والوں کی نظر سے پوشیدہ رہا ہوگا۔ ویسے بھی اس کا تعلق شعبہ مواصلات سے ہے، لہذا اسے دیگر ایجنٹوں کی بنسبت کم تر جسمانی اور نفسیاتی مشقوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ بات یقینی ہے کہ ندا بھی اس سے شدید محبت کرتی ہے، اسی لیے وہ اپنی تمام تر تباہلی کے باوجود اس کو چھڑانے کے لیے اتنی دور تک ہمارے پیچھے آئی۔ اس کے بچاؤ کے لیے وہ نہتی ہونے کے باوجود جان پر کھیل گئی۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو مجھے یقین ہے وہ ہمیں شدید مشکلات میں مبتلا کر دیتی۔ مرزا نے تحسین بھرے لہجہ میں کہا، ہو سکتا ہے آپ کا یہ تجزیہ درست ہو ڈاکٹر صاحبہ، آپ آج رات اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے بھی اب خاصی امید ہو چلی ہے کہ آپ کی مدد سے ہم کوئی نہ کوئی اہم کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ رات کے کھانے کے بعد ڈاکٹر صنم ایک بار پھر افضل کے کمرے میں پہنچ گئی۔ خفیہ انتظام کے تحت ہم پہلے ہی اس کمرے میں ہونے والی گفتگو ریکارڈ کرنے کا بندوبست کر چکے تھے۔ دوپہر کے وقت ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو لفظ بلفظ ہمارے پاس محفوظ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صنم کی عدم موجودگی میں ہم اس گفتگو کو سن بھی چکے تھے۔ ہم تینوں ہی نے اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ واقعی افضل ندا کا دیوانہ ہے، وہ اس کے حکم پر جان بھی دے سکتا ہے۔ اگر اسے ڈاکٹر صنم کی صورت میں عارضی اور مصنوعی جذباتی سہارا نہ ملتا تو شاید وہ مکمل طور پر پاگل ہو جاتا۔ ڈاکٹر صنم کی اس کمرے سے واپسی تقریباً نصف رات کے بعد ہوئی۔ مزمحل سے انداز میں مسکراتی وہ ہمارے پاس آ بیٹھی۔ ہم شدید اضطراب کے عالم میں اس کے لب کھولنے کا انتظار کرتے رہے۔ مجھے خوشی ہے میں اس کی زبان سے ایک بار پھر کئی اہم باتیں اگلوانے میں کامیاب رہی ہوں۔ اس کے کہنے کے مطابق بھارت کی حکومت کشمیر میں مجاہدین کی روز بروز زور پکڑتی سرگرمیوں سے بے حد تنگ آ چکی ہے۔ بھارتی فوج کی سرتوڑ کوشش کے باوجود وہاں آزادی کی تحریک طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کشمیر میں اپنی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جسے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ بھارتی فوج کشمیر کے مسلمانوں کا مسلسل قتل عام کر رہی ہے، جبر و تشدد کے حربے بھی استعمال کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کشمیر میں تعینات کئی لاکھ فوجیوں کے روزانہ اخراجات بھارتی معیشت کی کمر توڑ رہے ہیں۔ اگر کشمیری مجاہدین اور کشمیری باشندے مزید کچھ عرصے مزاحمت جاری رکھنے میں کامیاب رہے تو بھارتی حکومت کے لیے اتنے بھاری اخراجات برداشت کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس صورتحال سے بھارتی حکومت سخت پریشان ہے۔ دوسری طرف رفتہ رفتہ بھارت کے اندر بھی لوگوں کے ذہن میں سوالات ابھرنے لگے ہیں کہ کیا بھارت واقعی محض طاقت کے بل پر کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتا ہے؟ بھارتی دانشوروں اور صحافیوں میں رفتہ رفتہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو رہا ہے جس کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کشمیر کو مکمل خود مختاری دے دے۔ دوسری طرف بھارتی حکومت کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اگر بھارت کشمیر کو خود مختاری سے نوازتا ہے تو دوسری کئی ریاستیں مثلاً پنجاب، آسام، میزورام اور ناگالینڈ وغیرہ بھی اس حق کا مطالبہ کرے گی، یعنی کشمیر کی نصف آزادی یعنی خود مختاری کا نتیجہ بھی بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کشمیر کے موقف پر معمولی سی نرمی کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بھارت اب ایک طویل عرصے تک کشمیر میں اپنی فوج پنسائے رکھنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔